हेलो हाय फ्रेंड्स आपण मन को स्वागत करुच्ची आज नुआ वीडियो को। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे बहुत भलरे अच्छी से आपण मन पाखक एक नुआ स्टोरी नहीं आसी से नुआ स्टोरीटा आपण मैंने शुणिला आपणकर जी गरम पानी बाहर करने को इच्छा हो सब ऑटोमेटिक बाहरी जीव। ठीक अच्छे साग मैंने चलतु अपेक्षा जमा करने को पड़ो ना आपण मानू सीधा जाए आम स्टोरी पहुँचा। दी वर्ष तलर घटना हूँ ये मु जड़े गाड़ी ड्राइवर मुझे भुवनेश्वर सहर रे गाड़ी खोजिली चलेवा पाई तो मते गोटे सांगटे भेट हो गला और सी मत कहला शुण मु तो गोटे बहुत भल गाड़ीटे खंजीदेवी आउ तू चलेबू। कहली कौन नाई गोटे मैडम सी ऑफिस को जाती ऑफिस रू घर को आसती ता गाड़ी चलेबू। मु कहली हाँ ठीक अच्छे जदि सेमती हम ताहले आराम से चलेबा किसी टेंशन नहीं। तापर से कहला हाँ ठीक अच्छे चल मु ता सहित तो देखा करदेवी से से मैडम को सहित जाकि मु देखा कली। सांग मैंने से मैडम रो बयस केते हम जानी तार बयस पाखापाखि 45+ हम। तांको स्वामी मरी जाइछंती 6-7 वर्ष हलानी। तार गोटे झील जी कि दिल्ली रे पाठ पढ़ुची तो रूम रे से मैडम जड़े ही रुहती। सेठू मु मैडम को जो देखा करी गली तांको रूम को मत कहले आउ बाबू केते पाठ पढ़ीच। मु कहली मैडम +2 पर्यंत पाठ पढ़ी। +2 फेल हो गला परे गाड़ी चलेवा शिखली आउ एबे गाड़ी चलाऊँगी। मत कहला या पूर्व कहार गाड़ी चलाऊल कौटी। मु कहली आम गाँव रे जो सरपंच थिला तार गाड़ी चलाऊली 2 वर्ष आउ एबे मते पैसा टिके ठीक ठाक हेलानी बोली मु भुवनेश्वर को आसी। मोर जड़े सांग जड़े डाकिला से कहले हाँ ठीक है तुम ठीक ठाक गाड़ी चल पारुच तो। मु कहली आपण थरे टेस्ट ड्राइव करंतु आपण बसंतु मो सहित गाड़ी रे मु केमती चलाऊँच कौन देखिए जदि आपन को ठीक लगे ताहले आपण मते ड्राइवर रखिए नहले ना। तापर से कहले लगुच तो आपण भल ड्राइविंग करुवे हेले दरमा केते चाहूच तुम्हें। मु कहली मैडम जो मु चलाऊली गोटे मो गाँव रे सरपंच पाखे सी दौला 15,000 टंका कारण मु तार डिजार चलाऊली स्विफ्ट डिजार आउ आपणकर तो इनोवा गाड़ी से हिसाब रे आपन को मु बेसी किसी कहूनी। आपणकर जेहेतु बड़ गाड़ी कॉस्टली गाड़ी तो मु से 20,000 ରୁ 22,000 भितर चाहूँगी कहीं आपन प्रथम मो ड्राइविंग देखिए तापर आपन जदि इच्छा हम आप आग को बढ़े पारती ना से रखिपारती। से कहला ठीक अच्छे मु तोते 20,000 देवी और तू काली आस आउ जॉइन कर ड्यूटी रे। मु कहली हाँ ठीक अच्छे मैडम आप कौटू कौटी जी मत कहला मु एठू मो रूम रू नताला जीवी से मु ड्यूटी करुँची। मु कहली हाँ ठीक अच्छे मैडम ताहले केतेबेले जीवे। से कहला तू मो पाखे 7:30 भितर पहुँचबू मु 9टा बेले ड्यूटी जीवी। मु कहली मैडम आपन तो 9टारे जीवे मु 7:30 आसी कौन करी ना तू तो आसबू आउ। कहली हाँ ठीक अच्छे
ତାପରେ ସେଠୁ ସକାଳ ପାହିଲା, ମୁଁ ସେଠୁ 7:30ରେ ଘରୁ ବାହାରିଲି। ତ 8ଟା ହେଇଗଲା। ତ ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣକ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମକୁ କହିଥିଲି 7:30ରେ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ 8ଟାରେ ଆସିଲ? ମୁଁ କହିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର ତ ନିଜ ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଅଟୋରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସବୁ ଇଏ ହେଲା, ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 7:30ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଘରୁ ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଲେ ଯେମିତି 7:30ରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେମିତି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ କହିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଯଦି ସେତିକି ବେଳେ ଆସିବି ତାହେଲେ ଖାଇବି କ'ଣ କେଉଁଠି? ସିଏ କହିଲା, ତୁମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଯାହା କରିଥିବି ତୁମ ପାଇଁ ବି ରଖିଦେଇଥିବି, ଆସିଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ଖାଇବ। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ଆର ଦିନ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଲି, ଗାଧା କଲି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲି, ଆଉ ପୁଣି ଗଲି। ତାପରେ ଏଠୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ 7:10-15ରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୋତେ କହିଲେ, ହଁ ଏମିତି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ଏଠୁ ମୋତେ କହିଲେ, କ'ଣ ଖାଇଛ? ମୁଁ କହିଲି, କିଛି ଖାଇନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସେଠୁ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିଫିନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଖାଇଦିଅ। ପୁରୀ ଉପମା କରିଥିଲା, ସେଟାକୁ ପୁରୀ ଉପମା ତରକାରୀ ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ଏଠୁ ମୋତେ କହିଲା, ତୁମେ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଥାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ କାମ କରୁଛି। ସେ ତାଙ୍କ କାମ ସାରି ମୋତେ ଏଠୁ ଡାକିଲେ 8:30 ବେଳେ, ଚାଲ ବାହାର ଯିବା। ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଧରିକି ଗଲି ଅଫିସ୍କୁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ଭିତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଧା ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କିଛିଟା ଲୋକ, ସେମାନେ ବି ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ, କିଛି ଅଧା ବାଟରୁ 2 ଜଣ ଚଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଲେଫ୍ଟରେ ବସିକି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ସେଇ 2ଟା ଲୋକ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରୋମାନ୍ସ କରି ଚାଲିଲେ। ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଚୁମାଚାଟି କରି ଚାଲିଲେ। ମୁଁ ମିରର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲି କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି, ତାପରେ ସେଠୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ ପଛକୁ ଦେଖନି, ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିକି ଚାଲ। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ 47-45 ବର୍ଷର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ସେଇ 2ଟା ଲୋକ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହିଁ ତାକୁ ପୁରା ନଙ୍ଗଳା କରି ଗେହି ଚାଲିଲେ। ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେତିକିବେଳେ କାଟୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କର, ଏମିତି ଖାଲି ହେଉଥାନ୍ତି। ଜଣେ ପଛପଟେ କହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ପାଟିରେ ପୁରଉଥାଏ, ଏମିତି କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା, ତାପରେ ଏଠୁ ସେଇ 2 ଜଣ ଗାଡ଼ିରୁ ଏଠୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଯେମିତି ସବୁ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି 2 ନମ୍ବରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେସବୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ପାରିବିନି। କାଲିଠୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଡାକିପାରନ୍ତି। ସିଏ ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲା, ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ତୁମ ଦରମା 50,000 କଲି, ଚଲେଇବ ଏବେ? ମୁଁ କହିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଥା ଦରମାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାରିଲେ ଅଲଗା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ନିଜେ ଭାବିଲି, ଯଦି ସେ 50,000 ଦେଇ ବୋଲି କହୁଛି, ସିଏ ତା'ର ଗାଣ୍ଡି ମରେଇ ହଉ କି ଯାହା କରୁ, ମୋର କ'ଣ ଗଲା, ମୋର ପଇସାରେ ମତଲବ। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ 50,000 ନେବି। ସେ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଏମିତି ପେଲି ଚାଲିଯାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଯାଉଥିବ ଗାଡ଼ି, ତାଙ୍କର ପେଲାପେଲି ଚାଲିବ। ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍, 10 ମିନିଟ୍, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଇଏ କରିକି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାକୁ, ସେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ପେଲାପେଲି କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ପରେ ରହିଗଲି, ମୁଁ କହିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ସେ କହିଲା, କ'ଣ? ନା, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲା, ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ କେଉଁଠି ଆଉ ରହିବାନି, ସିଧା ରୁମ୍କୁ ଯିବା, ଖାଇବା ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଦେବା, ଆଉ ସିଧା ରୁମ୍କୁ ଯିବା, ହେଲା?
କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା 5-7 ପ୍ରକାର ନେଇଥିଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଖାଇବା ନିଆ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ହେଠୁ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୁମ୍ କରିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଠି ବସାବସି କରେ। ସେଠୁ କହିଲା ତୁମେ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବନି, ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ ସକାଳ ପୁଆ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଉ କିଏ ଯଦି ଆସୁଥିବେ? ସେ କହିଲା କେହି ମୋ ରୁମ୍ରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତି 9:30ରୁ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ କରୁଛି। ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ତା ପାଇଁ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ବୋଟଲ୍ 10-12 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଯେତେ ପିଇବ ଟିକେ ଏମିତି ନିଶା ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏମିତି ନିଶା ହେଇକି ସିଏ ବି ନିଶାରେ, ମୁଁ ବି ନିଶାରେ। ତାପରେ ହେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ଚାଟା ଚୁଟି କରି, ସିଏ ବି ମୋତେ ଚାଟା ଚୁଟି କରେ। ମୁଁ ତା ପିଆକୁ ଚାଟେ, ସିଏ ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ଚାଟେ। ଏମିତି ଦୁହିଁଙ୍କ ଚାଟା ଚୁଟି ହେଇ ସେ ହେଠୁ କହିବ ଆଉ ଜମା ରହି ହେଉନିରେ, ତୁ ମୋର ପେଲେ, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ସେ ଦେଖିଦେଲା 8.5 ଇଞ୍ଚ ଆଉ 3.5 ଇଞ୍ଚର ମୋଟା ବାଲ, ସିଏ ସେଇଠୁ ଆଉ ରହିପାରିଲାନି। ମୋତେ ଖାଲି କହିଲା ଶୁଣ, ଆଉ ଜମା ମୁଁ ରହିପାରୁନି, ଶୀଘ୍ର ମୋତେ କର। ତାପରେ ହେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ପେଲି ଚାଲିଲି ରାତି ସାରା। ପାଖାପାଖି ମୋର ଘଣ୍ଟେ କେତେ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଗରମ ପାଣି ବାହାରିଲା। ସେ କହିଲା ଏ ଭଗବାନ, ତୋର ଏମିତି କେମିତି ହେଉଛି? ମୋତେ ତୁ ମାରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତୋର ଘଣ୍ଟାଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରୁନି, ଏତେ ଷ୍ଟାମିନା ତୋର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଦିନ ରାତି 12:30-1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଘେଇ ହେଲୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ। ତାପରେ ଏଠୁ ଖିଆପିଆ କଲୁ, ପୁଣି ଖିଆ କଲୁ, ମଦ ଫଦ ପିଇ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖିଆପିଆ ହେଇକି ପୁରା ଗେହିଲି। ମଜା ଲାଗିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସତରେ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ କରୁଛି। ତା ପାଖରେ ଏକା ରହିକି ମୁଁ ତାକୁ ପେଲି ଚାଲିଲି। ସିଏ ଯାହାଠି ବି ଗାଣ୍ଡି ମରି ହଉ, ମୋର କ'ଣ ବା ଯାଏ ଆସେ? କାରଣ ମୁଁ ତ ପଇସା ବି ପାଇଲି ଆଉ ଗିହାକୁ ଗିହା ବି ପାଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି। ସେ ଯାହା କରୁଛି କରୁ ଭାବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେ ଯେଉଁଠିକି କହିବ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଏ। ଆଉ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହୁଏ ଗେହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ରାତି ସାରା ଗେହେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ର କାହାଣୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ର ଦୁଧ ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 34। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେନି। ତା ଗାଣ୍ଡି, ତା ଦୁଧ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଗେହିବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। 47 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ସିଏ, କିନ୍ତୁ କେହି କହିବେନି ଯେ ତାକୁ 47 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋର ପେଲେ। ଆଉ ସିଏ ପେଲା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ସିଏ ଅଲଗାମାନଙ୍କଠୁ ପେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରିରେ ପେଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, 47 ବର୍ଷର ବୟସ। ତାକୁ ମୁଁ ନେବା ଆଣିବା ଗଲାବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ପେଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ମଜା ବି ଆସିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରିରେ। ଆଜି ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାଇବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଯେମିତି ସେମାନେ ବି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ମଜା ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ବାଏ।